सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्माଙ୍କର गौरव हो पुणी समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसतु ईश्वर वाक्य मध्य अल्प समय आम्भे माने आलोचना करवा। आज आम माने पाठ करवा एफिसियो पुस्तक आमे जागिबा पुणी उठिबा आउ आम्भ मानकर ख्रीष्ट आलोक प्रदान करिवे। जो माने जागिबे आउ उठिबे प्रभु से मानकु आलोकित करिवे, से मानकु आलोक प्रदान करिवे। आउ जीशुंकर ख्रीष्टंकर आलोकरे से माने आलोकित हेबे। एई समय पाठ करवा एफिसियो पुस्तक ताहार 5 पर्व 14 पद मु पाठ करूची। एणु उक्त अछि, हे निद्रित जाग, मृत मानक मध्यरु उठ, पुणी ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु, तुम्हर प्रशंसा करूछु। वाक्य पाठ करिया पई देलो, बुझिबो पुणी पालन करिबो। पवित्र आत्माकर शक्ति प्रदान करो, यीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठे लेखा जाए आउ प्रेरित पाउल एफिसी मंडली को लेखंती। एणु उक्त अछि अर्थात आंभ मानकर धर्मशास्त्र रे लेखा अछि, हे निद्रित जाग। आम्भे जानू जगिबा चेई रहिबा आउ जो माने रक्षक कार्य करती अर्थात गोटे गृह किंबा धन संपत्ति कौन सी कार्य रे से माने रात्र रे जगुआली सुरक्षा कर्मी होइथांती। से माने रात्र रे चेई रहिबा पड़े, से मानको चेता रहिबा पड़े। से माने सोई परिबे नहीं। जदि सोइबे आउ से माने जो विषय योग्य अछंती, जो विषय निमते रात्र रे से माने जगुछंती आउ से विषय नष्ट होई दिबो। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे जागिबा आउ निद्रारू अर्थात वाक्य अनुसार आम्भे माने वाक्य को केबे भूली जीवा नहीं, प्रभु को केबे भूली जीवा नहीं। जे कौन सी कर्म रे थिले मध्य, जे कौन सी व्यस्तता रे थिले मध्य, दुख रे थिले मध्य, सुख रे थिले मध्य आमे प्रभु को भूली जीवा नहीं। सेई दिन नौकारे शिष्य माने थिले आउ यीशु ख्रीष्टन को सहित थिले, तथापि से माने भय करुछंती। आउ जो समय नौकारे शिष्य मान को सहित यीशु ख्रीष्ट आउ सोईछंती, आउ सेई समय शिष्य माने आउ चित्कार करुछंती, कारण समुद्र रे झड़ हैला, तरंग आसिला, से माने भय कले, नौका बुड़ीबार प्राय थिला, आउ से माने चित्कार कले। तेणु आमे देखु जे सेई समय यीशु ख्रीष्ट को उठैले आउ से समस्त झड़ तोफान को बंद कले। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आंभ मान को कह जाउछि जगिबार अर्थ आमे वाक्य को अवहेला करबा नहीं, आउ ईश्वरकर वाक्य को भूली जीवा नहीं, प्रभु को भूली जीवा नहीं। आउ सबु मुहूर्त रे आम माने प्रभुंकर वाक्य को स्मरण रखिबा, मने रखिबा आउ पालन करिबा। जदि प्रभुंकर वाक्य को भूली जीवा सेथि बेले से समय आमे निद्रित होउछु, जहाँकि आमे देखु माथ्यू 13 तार 25 पदरे लेखा जाइछि जे निद्रित थिबा समय रे आउ शत्रु आसी
ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣା ଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିହନ ବୁଣା ଯାଇଅଛି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିଦେଲା। ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରିତ ହେଲେ, ନିଦ୍ରା ଗଲେ, এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶୈତାନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା, ଆଉ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ, ନହେଲେ ତୁମେ କାଳେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆଉ ନିଦ୍ରିତ ହେବା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗିଛି, ଆଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ବିହନ ବଦଳରେ ସେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୋଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଉତ୍ତମ ଗଛ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ବିହନ ଗଛ ନ ହୋଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ହୋଇଯିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ସଦୃଶ ହେବା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିହନ ସେ ନିଜେ ବୁଣିଥାଏ, ଆଉ ସେ ବିହନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଦ୍ରିତ ହେବା ନାହିଁ, ଜାଗିବା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବା। ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5:6 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହିଁ ମୃତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେହି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଟଙ୍କା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏହିସବୁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସକ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୁଲ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପଥ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତ ହୋଇ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭୁଲ ପଥ, ଭୁଲ ମାଧ୍ୟମ, ଭୁଲ ଉପାୟ ସବୁ ବାଛୁଅଛୁ, ଖୋଜୁଅଛୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ହାସଲ କରିବା, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପାଇବା, ଆଉ ଅଭିଳାଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଭୋଗବିଳାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆସକ୍ତ, କେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମରେ ରହିବେ, ଆଉ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ଆରାମଦାୟକ ହେବ, ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଦିନ କାଟିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଚାକିରି ବାକିରି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ, ଚାଷବାସ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଆଉ ଉଠିବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନ ଭାବି ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି ନା, ଯିଶାୟା 60:1 ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ଏହି ଉଠ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ
ଯାହାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହନ୍ତି ଉଠର ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ କୁମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୁମ୍ର ଅର୍ଥ ଉଠ, ଆଉ ସେ ଉଠର ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ 1 2 3 ଗୋ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଏ ବା ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ, ତାହାକୁ ଉଠ, ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ତାହାକୁ କୁମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଗିବା, ପୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିବା, ଆଉ ଭୋଗ ବିଳାସରୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାଗିବା, ଉଠିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବା। ଯଦି ଜାଗିପାରିବା ନାହିଁ, ଉଠିପାରିବା ନାହିଁ, ମୃତ ହୋଇ ରହିବା, ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା, ତେବେ ଜଗତରେ ଆଉ ଶୈତାନ ଠାରୁ ବିଜୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଗିବା, ନିଦରୁ ଜାଗିବା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା, ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆଉ ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଦୂରରେ ରହି, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଜୟୀ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଗିବା, ଉଠିବା, ପୁଣି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ କାଟିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ବା ଆଲୋକିତ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜଗତରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।